میں ایک عمل بتاتا ہوں، میں نے اس عمل کے ذریعے مالدار ہوتے دیکھے، جاگیردار ہوتے دیکھے، سکندر اعظم بنتے دیکھے اس عمل کے ذریعے۔ آج تو بیٹھے بیٹھے آپ کا ساتھ ساتھ علاج بھی ہو رہا ہے، ساتھ ساتھ بندشیں بھی ٹوٹ رہی ہیں، ساتھ ساتھ ناکامیاں بھی ختم ہو رہی ہیں، ساتھ ساتھ حالات بھی بہتر ہو رہے ہیں۔ اور پھر کہہ رہا ہوں، محبت اور پیار سے آپ بیٹھے ہیں، جذبے سے بیٹھے ہیں، آپ کے بیٹھنے سے اللہ مضامین مجھ پہ جاری کر رہا ہے، مضامین۔ اب ایک عمل اور بتاتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں چلتے چلتے زندگی کی خبر نہیں، تو فقیر ہے ہمیں کوئی چیز دے کے جا، ایسی چیز دے کے جا جو اللہ سے مانگیں منوائیں۔ بیٹیوں کا رشتہ ہے، اولاد کے رشتے ہیں، کوئی گھر ہے، کوئی سواری ہے، کوئی جاب ہے، یا جاب میں کامیابی ہے، یا کامیابیوں سے اگلی کامیابی ہے، یا ناکامیوں سے نکلنا چاہتا ہوں، یا حالات کی بندش اور گردش کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ایسا کریں، کوئی ایک عمل دیتے جائیں۔ آئیں سنیں، ایک عمل دے رہا ہوں۔ 40 بار سورۃ فاتحہ پڑھیں یا ایک بار؟ کتنی دفعہ؟ سورۃ فاتحہ 40 بار پڑھیں یا ایک بار پڑھیں؟ اول آخر 3 دفعہ درود پاک کے ساتھ۔ سورۃ فاتحہ جب پڑھیں، پہلے فرمان سن لیں، پہلے فرمان سن لیں۔ سرکار کا فرمان ہے، فرمایا جو سارے قرآن میں ہے وہ سورۃ فاتحہ میں ہے۔ سارے قرآن کی زیر زبر سورت، قرآن کی 114، قرآن کے رکوع، قرآن کی منزلیں، قرآن کی آیات، جو سارے قرآن میں ہے وہ کس میں ہے؟ اور جاؤ جو ساری سورۃ فاتحہ میں ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی کیا ہے؟ مولا بندہ تیرا، غلام تیرا، بندہ تیرا، غلام تیرا، مجبور تیرا، ماتحت تیرا، پھر در کسی اور کا، پھر اپنے در سے نہ ہٹا۔ مولا مجھے در در کا غلام نہ بنا، تیرے در کا جو بھی فقیر ہے وہی دو جہاں کا امیر ہے، اسے بادشاہوں سے کیا غرض جو گدا ہے شاہ جہان ہے۔ مولا پھر اپنے در کا غلام بنا۔ ایاک نعبد، آپ نے ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھیں، صبح جب بھی اٹھیں سورۃ فاتحہ پڑھ لیں۔ سورۃ فاتحہ کو ایاک نعبد و ایاک نستعین سے آگے نہیں پڑھنا، یہ غور طلب بات ہے، بس یہاں تک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سارا دن وضو بے وضو، لمحہ با لمحہ، ساتھ با ساتھ، ہر حالت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کو دہرانا ہے، پڑھنا ہے۔ اپنے مقصد، اپنی مشکل، اپنی پریشانی، اپنی ناکامی، حالات کی سختیاں، تلخیاں، کوئی بھی زندگی کا مسئلہ ہے، آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کو پڑھنا بھی ہے، دہرانا بھی ہے اور کرنا بھی ہے۔ آئیں ہم بیٹھ کے، اگر آپ جذبے کے ساتھ باواز بلند، جذبے کے ساتھ باواز بلند، جذبے کے ساتھ باواز بلند میرے ساتھ پڑھیں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ توجہ سے پڑھیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد۔ بس سخی کے دروازوں میں ایک دفعہ کھٹکھٹائیں، نہ کھولے، پھر کھٹکھٹائیں، نہ کھولے، پھر آخرکار سخی کہے گا دیکھو تو صحیح کون مجبور بے بس ہے جو بار بار میرا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ یہ سخی کے دروازے کو دستک دینا ہے، سخی کے دروازے کو آوازیں دینا ہے، سخی کے دروازے کو، اور سخی کو فریادیں کرنا ہے۔ اور وہ شہنشاہ سخی ہے جو پل میں سنتا ہے، ایک پل میں راضی ہو جاتا ہے، ایک پل میں ناراضیاں ختم کر دیتا ہے۔ میں دنیا کے سب سے بڑا مجرم، دنیا کا سب سے بڑا، میرے پاس ایک صاحب ہے، شراب پی پی کے نا اس کے ہونٹ یہ جلے ہوئے تھے، ہونٹ نا بعض نا سگریٹ اتنا پیتے ہیں ہونٹوں پہ، یہاں آپ نے دیکھا ہوگا نشان پڑ جاتے ہیں۔
آپ نے دیکھا ہوگا اس کے شراب پی پی کے ہونٹ جلے ہوئے تھے، میرے پاس آیا، کہا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ کیوں کیا ہے؟ کہنے لگا زندگی شرابوں میں گزری ہے، شراب کے علاوہ جو بھی شراب کے ساتھ ہے اسی میں گزری ہے، بخشش ہو سکتی ہے؟ تو میں نے کہا میں نے بخشنا ہے، تو یہ پتہ نہیں وہ کتنا بڑا کریم ہے۔ میں نے یہی آیت بتا دی، یہی عمل بتا دی، یہی آیت بتا دی، یہی عمل بتا دی۔ میں نے کہا ایسا کرو، یہی عمل کرو۔ کہنے لگا نیا زیادہ نہیں کر سکوں گا۔ میں کہا جتنا ہے کر لوں، لیکن اس نے زیادہ کیا۔ قدرت کا نظام دیکھیں، کچھ ہی عرصے بعد بیمار ہو گیا۔ اس وقت جب میرے پاس آیا تھا وہ 70 سے آگے بہت سارا نکل گیا تھا، بابا تھا، اپنے علاقے کا بڑا چودھری تھا، بہت بڑا چودھری تھا، قوم کا جٹ تھا، چودھری تھا، بڑا دبنگ آدمی تھا، بندوں کو سیدھا کروا دیتا تھا وغیرہ وغیرہ۔ بیمار ہو گیا، نشتر ہسپتال ملتان میں لے گئے، کئی دن وہاں داخل رہا اور یہ وظیفہ نہ چھوڑا۔ کہنے لگا مجھے مسجد میں لے چلو، میرا دل کہتا ہے مجھے مسجد میں لے چلو۔ مسجد میں گیا، نماز کا وقت نہیں تھا، محراب میں چلا گیا، محراب میں جا کے ایسے سجدے میں گر گیا اور سجدے میں گر کے زور زور سے پڑھنے لگا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد۔ پھر اس کی آواز آہستہ آہستہ کم ہو گئی اور کچھ دیر کے بعد آواز ختم ہو گئی۔ دیکھا تو اللہ کی امانت اللہ کے پاس چلی گئی۔ میں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے والوں کے خاتمہ ایمان پہ دیکھے۔ کتنا بڑا مجرم ہے۔ ما غرک بربک الکریم، اللہ نے بندے کو اپنی قدرت کی گود میں بٹھاتا ہے، ایسے ہاتھ بھی پھیرتا ہے، شکوہ بھی کرتا ہے۔ اس آیت کی میں ترجمہ بتا رہا ہوں، مفہوم، عاشقانہ مفہوم بتا رہا ہوں۔ ایسے ہاتھ بھی پھیرتا ہے اور شکوہ بھی کرتا ہے اور کہتا ہے مجھ کریم سے دور ہو گیا تھا، آ گیا ہے، رنگ دوں گا، عطا کر دوں گا، مسئلے حل کر دوں گا، بخشش مانگتا ہے وہ بھی دے دوں گا۔ میں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے والوں کو کہ خاتمہ ایمان پہ دیکھیں۔ میرے پاس واقعات ہی واقعات ہیں۔ 1984 میں نے اس شعبے میں قدم رکھا۔ 1984 میں میرے مرشد نے پکڑ کے کہاں میں میڈیکل کی دنیا کا، کہاں کتابیں اور کہاں آج بھی پکڑ کے یہ روپ دے دیا۔ حافظ نہیں ہوں، عالم نہیں ہوں، قاری نہیں ہوں، نہ ایک دن مدرسے میں پڑھا ہوں، اس لیے مدرسے والوں کو ساتھ سلام اور احترام کرتا ہوں، نہیں ہوں۔ میں زندگی کی پڑھی دوسری تعلیم پر یہ یقین جانیے، میں نے جس کو بتایا اور اس نے پڑھا، مسئلے حل تو ہوتے ہوتے دیکھیں نا، مشکلیں حل تو ہوتی دیکھیں، پر اس مسئلے اس وظیفے کی برکت سے خاتمے بالخیر دیکھیں۔ میں ایک درویش کے پاس گیا، درویش اس لیے کہہ رہا ہوں وہ خود فقیر آدمی، غریب آدمی تھے۔ ان کے گھر میں بلب تھا، ایک بانس کے ساتھ نا ایک بلب باندھا ہوا تھا، وہ پہلے لال بلب آتا تھا، یہ مرکری آج کے بعد یہ ایلیٹ وہ کون سی لائٹیں ہیں آج کل LED وغیرہ نہیں، اس لال بلب ہوتا تھا 100 واٹ کا، وہ بانس کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ شام مغرب کے بعد میں گیا، گرمیوں کے تھے، نیچے جائے نماز بچھائی ہوئی تھی، ساتھ ایک تھال پڑا تھا، تھال اس میں مٹی تھی حاجت کے لیے، مٹی مجھے یاد ہے۔ وہ درویش روٹیاں لگاتا تھا اور ہر روٹی پہ پڑھتا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مجھے آج واقعہ یاد آیا، میں گیا نا، میں نے کہا میں دعا کرانے آیا ہوں۔ میں کہا بندہ اللہ کے پاس جا رہا ہے، تاریخ اس سے دعا کرا لے۔ گاؤں میں گیا، دور کہیں، گھر میں غربت، سخت تنگ دستی۔ میں کہا میں دعا کرانے آیا ہوں۔ کہہ رہے آپ پیر صاحب ہیں، آپ سے تو لوگ دعا کراتے ہیں۔ میں کہا نہیں، میں دعا کرانے آیا ہوں، آپ میرے لیے دعا فرما دیں۔ ایسے ہاتھ اٹھائے، کہنے لگے اللہ اب بھی میں پاک ہوں، باوضو ہوں، اور
रमज़ान का इंतज़ार कर रहा हूँ, रमज़ान आने वाला है, कि तेरा एक बंदा मुझसे दुआ कराने आया है, और दुआ पढ़ के ना करते रहे बातें, फिर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के विजदान में आ गए, और मेरा दिल अंदर कह रहा था, तारिक तारिक, ये दुआएं अर्शों को छू रही हैं और ये दुआएं कबूल हो रही हैं, और सच पूछें जो उसने दुआएं मांगी सारी कबूल हो गई। एक दफा सूरत फातिहा पढ़ें, फिर अमल दोहरा रहा हूं, या 40 बार सूरत फातिहा पढ़ें सुबह, और फिर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पे जब पहुंचे आगे ना पढ़ें, सारा दिन इस वजीफे को दोहराएं, सारा दिन दोहराएं, सारा दिन दोहराएं, इस वजीफे को सारा दिन दोहराएं, दिन रात दोहराएं, और जब सोने लगे फिर सूरत फातिहा पूरी करके दरूद पाक पढ़ते पढ़ते सो जाएं। चंद दिन चंद हफ्ते तो करके देखें, और अगर एक और तोहफा भी लेना चाहते हैं तो वो भी दे देता हूं। अय्याम 20 समंदर के किनारे आप बैठे हैं, 13, 14, 15 चांद की इस्लामी महीने की 13, 14 और 15, इसमें समंदर के क्या हालात होते हैं, समंदर कितनी मौजों पे होता है, और पूरी दुनिया में क्राइम रेट, जराइम की दुनिया में साइंस कहती है, उठाओ नेट की दुनिया, मेरी बात की तस्दीक करो, पूरी दुनिया में क्राइम रेट, जराइम की दुनिया इन 3 दिनों में बढ़ जाती है। 13, 14, 15 गारत, डकैतियां, हालात, सख्तियां इन 3 दिनों में बढ़ जाती हैं। पूरी दुनिया की रिसर्च है, अल्लाह का निजाम। मेरे कमली वाले ने क्या फरमाया, इन 3 दिनों में रोजे रख ले। उन्हें उन रोजों को कहते हैं, हदीस में उनके अल्फाज हैं अय्याम 20, अय्याम 20 के रोजे। मैं एक अमल बताता हूं, मैंने इस अमल के जरिए मालदार होते देखे, जागीरदार होते देखे, सिकंदर आजम बनते देखे। इस अमल के जरिए 3 दिन रोजा रख, रात को सारी रात सूरत फातिहा पढ़, नंगे सर नंगा आसमान। अगर नंगे सर नहीं है, नंगा सर तो कर ले, नंगा आसमान नहीं है, ऐसी जगह तेरा घर ही ऐसा है, नंगे आसमान की नियत कर, सारी रात चलते हुए। अगर हाजत है हाजत कर ले, वुजू टूटा है वुजू कर ले, खाना पीना है खा पी सकता है, थक गया है बैठ भी सकता है, लेकिन सूरत फातिहा पढ़ना ना छोड़। फजर की नमाज पढ़ जमात से, फिर चाहे सो जा। 3 रातें फातिहा बिलाते दात के, जितनी ज्यादा पढ़ ले, सैकड़ों हजारों, और दिन को रोजा। सिर्फ महीने में 3 रातें, चंद महीनों में आंखों से कुदरत के फैसले दे। कांपता है दिल तेरा अंदेशा तूफान से क्या, तू कहते है तूफान ही तूफान है, मेरी कश्ती किनारे पे कहाँ लगेगी, रास्ते बंद हैं, राहें बंद हैं, मंजिलें मसदूद हैं, मेरे सब अब तो मौत ही मेरा फैसला करेगी। कांपता है दिल तेरा अंदेशा तूफान से क्या, ना खुदा तू बहर तू, कश्ती भी तू साहिल भी तू, वाए नाकामी तू मोहताज साकी हो गया, मैं भी तू मीना भी तू, साकी भी तू, महफिल भी तू। नाकाम है तो क्या है, कुछ काम फिर भी कर जा, मर्दानावार जी और मर्दानावार मर जा। दुनिया की रंज और राहत कुछ हो तेरी बला से, दुनिया की हर अदा से मुंह फेर और गुजर जा। इस बहरे बेकरार में, इस बहरे बेकरार में साहिल की जुस्तजू क्या, कश्ती की आरज़ू क्या, तू बार पार कर जा। इय्याका नअबुदु इय्याका नअबुदु, सारी तौहीद इसी में है, सारी अता इसी में है, सारी वफा इसी में है, सारी शफकत इसी में है, सारे करम और फैज के दरवाजे इसी में हैं। मैं ये बता रहा हूँ आज 21-22 साल से, उठाओ मेरा रिकॉर्ड नेट की दुनिया में, जिंदगी हो गई इस अमल को बताते बताते। तो मैं कराची आने लगा तो मुझे किसी ने बताया कि अल्लाह के मेहमान आए हैं, तो मैंने कहा सुना है दरियार पे बड़ी धूम है, वहाँ आशिकों का हजूम है। दरियार पे बड़ी धूम है, वहाँ आशिकों का हजूम है। मेरे हम नफस मेरे हम नवा मुझे दोस्त बन के दगा न दे, मैं सोज़े इश्क से जां बलब मुझे जिंदगी की दुआ न दे। मेरे हम नफस मेरे हम नवा मुझे दोस्त बन के दगा न दे,
महसूस इश्क से जान बलब, मुझे जिंदगी की दुआ ना दे, दर यार पे बड़ी धूम है, वहाँ आशिकों का हुजूम है। अभी नींद आई है हुस्न को, अभी नींद आई है हुस्न को, कोई शोर करके जगा ना दे, मेरे हम नफस मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन के दगा ना दे। लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं? लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं? इतना डर है तो फिर घर से निकलते क्यों हैं? नींद से मेरा ताल्लुक बरसों से नहीं है, ख्वाब आ आ के मेरी छत पे टहलते क्यों हैं? न मैं जुगनू हूँ, न दिया हूँ, न मैं तारा हूँ, रोशनी वाले मेरे नाम से चलते क्यों हैं? लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं? इतना डर है तो फिर घर से निकलते क्यों हैं? इया का नाबुदो, एक साहब मुझसे कहने लगे, मैंने आपसे पुरानी सूरत मुल्क का एक फायदा सुना था। मुझसे कहने लगे आपको सुना दूं? मैं सुनाऊं? कहने लगे मैं फलां जगह रहता हूं, 17 घंटे 18 घंटे 2 दिन 3 दिन लाइट होती ही नहीं है, मैं सुकून से सोता हूं, सारे बेसुकून होते हैं। कहने लगे एक दफा ऐसा हुआ कि मुझे ना जबरदस्ती उठाया, उठ। मैं क्या हुआ? क्यों सो रहा है तू? नहीं समझे नहीं। मैं जल्दी में कोई बात कह गया, कहा मुझे जबरदस्ती उठाया, क्यों सो रहा है? मैं क्यों? कहा तो क्यों सो रहा है? हम लाइट नहीं है, हम सो नहीं सकते, तो सो रहा है, उठ जल्दी कर। मैं उठा तो मैं पसीना पसीना था, पर मैं फिर लेटा, फिर नींद आ गई। कहा मेरे पास एक राज है नींद का, एक राज है नींद का। ये नींद का राज दुनिया बड़ी ढूंढती है। नींदें उड़ चुकी हैं, माल बहुत ज्यादा, दौलत बहुत ज्यादा, जहाज नेमतें बहुत ज्यादा, पर चैन अंदर का लुट गया है, सुकून लुट गया है। ये सुकून ना गोली में भी काम करना छोड़ दिया, और बेड ने भी, और एसी ने भी, और मखमल ने भी काम करना छोड़ दिया है। अब उस नींद की गोली को मैं 1 मिनट में आपको बता दूं, 1 पल में बता दूं। नींद की गोली से पहले एक रिवायत बयान करूंगा, फिर नींद की गोली का राज बताऊंगा। हदीस में आता है, कुरान में एक सूरत है जो झगड़ालू है, वो सूरत मुल्क है, जो अल्लाह से झगड़ा करती है। या अल्लाह ये बंदा मुझे पढ़ता था, या तो कुरान से निकाल दे, या फिर इसको जन्नत भेज दे, अजाब से निकाल दे। और हदीस का मफहूम है, सूरत मुल्क पढ़ने वाला कब्र में राहत और सुकून से सोएगा। कब्र में बिस्तर, मखमल, फरिश्ते, नेमतें सारी होंगी। ये बताएं, जो सूरत मरने के बाद की 100 साल की जिंदगी, 1000 साल, लाख साल, करोड़ साल, अरब साल, अब्दुल आबाद की जिंदगी में सुकून दे सकती है, वो तुझे चंद घंटे का बिस्तर पे सुकून नहीं दे सकती? बोले बताएं। जो कब्र में सुकून दे सकती है सूरत मुल्क, वो तुझे बिस्तर पे सुकून नहीं दे सकती। यही गोली है, यही राज है। सूरत मुल्क पढ़ के सो जाएं, फिर अपनी जिंदगी का चैन और सुकून देखें, और 7 असबाब भी 2-4 अख्तियार कर लें। असबाब भी मेरे यहाँ हवेली में सिख हजरात, हिंदू हजरात, मुसलमान, क्रिश्चन मेरे मेहमान होते हैं। रांझा साबला सांझा फकीर के कशकोल के सारे फकीर के हैं। मेरे यहाँ सिख सरदार आए तो कहने लगे मैं रात जर्मनी से पहुंचा हूं, थका हुआ हूं। मैंने कहा सरदार जी आप ऐसा करें, आप पाँव को, पिंडलियों को ना अच्छी तरह तेल की मालिश कर लें। 2-4 मिनट इस पाँव को दे दें, पिंडली को 2-4 इस पिंडली पाँव को दे दें, थोड़ा सा तेल नाफ को लगा दें, थोड़ा सा नथनों को लगा दें, सो जाए। जब खाने का वक्त होगा मैं आपको उठा दूंगा। अच्छा, मैंने उसको सुला दिया, तेल लगा दिया उसने, मैं सुला दिया। उसने अपने भतीजे को कहा, ओए गुरमन इधर आ, मुझे तेल लगा। उसका नाम गुरमन सिंह था। गुरमन इधर आ, मुझे तेल लगा। अब गुरमन चाचे को तेल लगा रहा, चाचा सो गया। खाने का वक्त हो गया, सारे तैयार हो गए। सिख की तैयारी बड़ी मुश्किल से होती है, उसने 4 कक्के भी करने होते हैं। 1 कक्का कड़ा, दूसरा केस दाढ़ी को कहते हैं, तीसरा कंगा, चौथा कच्छा निकर,
اور پانچواں اپنا کرپان خنجر، اس کی تیاری ہوتی ہے کیونکہ ان کے بال سر کے نہیں مونتے، وہ اس کو سیٹ کرتے ہیں اور سارے کھانا تیار سارے. میں نے کہا فلاں وہ نہیں آئے، یہ سو رہے ہیں. اٹھائیں جا کے. میں نے کہا جا کے السلام علیکم السلام علیکم. او نیند. میں نے کہا سردار جی اٹھو. او کہنے لگے زندگی میں پہلی ایسی لاجواب نیند آئی ہے. اچھا آپ کے کراچی میں جب درخت خشک ہو جاتا ہے، سنا ہے آپ جڑوں کو پانی نہیں دیتے، اوپر پانی دیتے ہیں. آپ کو پاس ٹیکنالوجی کوئی سائنسی دنیا بہت زیادہ ہے. نیچے پانی آپ نہیں دیتے یا نیچے پانی دیتے ہیں؟ پانی جب درخت خشک ہوتا ہے تو اس کی جڑوں کو پانی دیا جاتا ہے. پھر آپ نے اپنی جڑوں کو پانی دیا، پاؤں کو تیل لگایا، کبھی ناف کو تیل لگایا؟ دیکھیں ایک ہندو سائنسدان ہے، وہ کہتا ہے جس کے پاس اپنی ذات کے لیے وقت نہیں، اس کو جینے کا حق نہیں ہے، وہ مر جاتا ہے. پھر سنیں، جس کے پاس اپنی ذات کے لیے وقت نہیں، اس کے پاس جینے کا حق نہیں ہے. اور میں کہوں گا اپنی ذات کے لیے وقت کیوں نکالیں؟ سنیں، صحت مند ہوں گے، صحت مند ہوں گے. فرمایا صحت اس لیے مانگو. آپ بھی نیت کر لیں میرے ساتھ. صحت اس لیے مانگو، یا اللہ میں صحت مند ہو گے، عبادت کر کے تجھے راضی کروں گا، خدمت کر کے تیری مخلوق کو راضی کروں گا. بیمار نہ خدمت کر سکے، بیمار نہ عبادت کر سکے. آپ پاؤں کو تیل لگائیں. کراچی کے ہنگامے، کراچی کا شور شرابہ، کراچی کے اندر نظام، یہ کراچی میں نہیں پوری دنیا میں یہی حال ہے. کراچی کی کیا بات کروں، اندر کے ہنگامے، اندر کی توڑ پھوڑ. اپنے جسم کو وقت دیں، پاؤں کو پنیوں کو تیل لگائیں، سرسوں کا، ناریل کا، روغن بادام کا، زیتون کا، کوئی اچھی طرح مالش کریں خود. اور اگر آپ غریب بننا چاہتے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھانا چاہتے ہیں، تو میں ایک ٹوٹکا بتا دیتا ہوں. جو بننا چاہتے ہیں فوراً ہاتھ کھڑا کریں. 1 2 3 4. جنہوں نے ہاتھ کھڑا کیا عاشق دیوانے ہیں، عشق و مستی میں اتنے مست ہیں. یہ عاشق دیوانے ہیں، مخلص ہیں. لطف سجن دم بدم، قہر سجن کہہ گا، ایویں سجن واہ واہ تے اویں سجن واہ واہ. یہ وہ ہے جو فقر چاہتا ہے، غربت چاہتا ہے، بیماری چاہتا ہے، مسائل چاہتا ہے، جو چاہتا ہے میری گلیاں بند رہیں، راستے بند رہیں، ٹھوکریں کھاؤں. وہ پاؤں کے ناخن بڑھا لے. کیا کر لے؟ آپ اکثر دیکھیں گے ہاتھ کے ناخن چونکہ معاشرے کے سامنے آتے ہیں، اکثر دیکھیں. اور میرے پاس کتابوں کے ثبوت ہیں اس بات پہ کہ پاؤں کے ناخن بڑھانے سے کیا نقصان ہوتے ہیں. میرے پاس ثبوت ہیں اس کے، کتابوں کے مستند. پاؤں کے ناخنوں پہ نظر رکھیے گا، ہمیشہ نظر رکھیے گا. یہ چلتے چلتے بات آ گئی. اور جو چاہتا ہے میری نظر، یادداشت، دماغ، حافظہ کبھی کمزور نہ ہو، وہ ہاتھ اور پاؤں کے ناخنوں کو کاٹ کے نہ وہاں تیل لگا دے، تیل لگا دے اچھی طرح سے. کبھی بھی نظر، یادداشت، حافظہ، چہرے کا حسن و جمال، خوبصورتی کبھی ختم نہیں ہوگی. میں نے کہا ایک اضافی چیز بھی کرنی، پاؤں کو تیل لگا لیں. انشاءاللہ تعالی نیند، سکون، ذہن، اعصاب، ہر چیز بہترین ہوگی. ایک بہت بڑے دانشور نے کہا سن لیں، ایک طرف لاجواب شاہی کھانا پڑا ہو، ایک طرف نیند ہو، دونوں میں سے کس کا انتخاب کرو گے؟ کہا نیند کا انتخاب کروں گا. نیند سے مجھے زندگی میں توڑ پھوڑ، نقصانات ختم ہوں گے. زیادہ کھا کے بیمار ہو سکتا ہوں پر نیند ضروری ہے. کم از کم 7 گھنٹے نیند، اس سے زیادہ نہ کرنا، بہت ضروری ہے. تھک گئے ہیں یا اور کوئی موتی پیش کر دوں؟ ہیں؟ اچھا ایک چیز ہے، ایک دعا ضرور پڑھا کرے. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. بس اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. اے اللہ
मुझे नेमतों के जवाल से बचा, नेमतों के जवाल से। मैं बेटों के साथ जा रहा था, मैंने कहा बेटो ये देखो, ये जगह है जहां मैंने उसकी चारपाई देखी थी, चारपाई के नीचे सुराख था, वहीं से इजाबत पेशाब, और वहीं से, और वो मैंने उसका शाही दौर देखा था, बहुत बड़ा कुक था, शेफ, बहुत बड़ा, लेने लगी होती थी, और वो देख की गरम देख, चलती देख पे पांव रख के ना बराह रास्त बगैर जूते के अंदर कफगीर मारता था। बहुत बड़ा शाही आदमी था, पर ज़वाले नेमत ऐसा हुआ, गली में पड़ा रहता था, कोई रोटी देता था, हाय पानी कहता था, कोई पानी नहीं पूछता था। और एक रात सोया, सुबह देखा तो मरा हुआ था, यूं लपेट के चंद बंदों ने जनाजा और मिट्टी के सपुर्द कर दिया। मैंने एक शख्स के बारे में सुना, नहीं खुद देखा, मेलसी बिहाड़ी मुल्तान के साथ मैं कब्रिस्तान में गया, पता चला कि वो बंदा कब्रिस्तान में है, ढूंढते ढूंढते वहां भंग घोट रहे थे, वो साथ बैठा हुआ था, मिलों का मालिक था, और मुझे देखा, तारुफ हुआ तो रो पड़ा, कहने लगा मिलों का मालिक हूं, आज ज़वाले नेमत ये है, कब्रिस्तान में छुप के बैठा हूं, बेबहा दौलत थी, दुनिया थी। मैंने कितने लोगों को, आपने कितने लोगों को, मैं शारे फैसल का एक वाकया सुनाऊं जो मुझे 89 में मिला था, 89 89 में, यहां बलोच कॉलोनी है ना, इस तरफ उमरा के घर, इस तरफ गोरबा के घर, अब नामालूम नक्शा कैसा है मुझे पता नहीं, मैं 89 की बात कर रहा हूं। एक मालदार शख्स था जिसके बैरी जहाज थे और मालो दौलत बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा मालो दौलत थी, बैरी जहाज थे। एक वक्त ऐसा आया, लंबा वाकया है, घर बिकने का जब वक्त आया तो घर का जो कुक था उसने घर ले लिया, बहुत बड़ा बंगला था, वो ले लिया और वो सारा लुट गया। सवाल के वाकयात कई लोगों के आपने देखे हैं, पढ़े मेरे साथ, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन ज़वालि नेमत। और इसके पढ़ने के 5 औकात बताता हूं, एक अजान के बाद, गौर से सुनिएगा, हदीस में आता है अजान के बाद दुआएं कबूल होती हैं, हाथ उठाना जरूरी नहीं, किबला रुख होना जरूरी नहीं, वुजू करना जरूरी नहीं। अगर चाहते हैं ये नेमतें मुझसे कभी ना लुटें, दौलत, रिज़्क, इज्जत, सेहत, गुर्दे ठीक है नेमत, दिल ठीक कम कर रहा नेमत, जिगर नेमत, मैदा नेमत, पट्ठे नेमत, आंखें नेमत, खाना नेमत, निकल जाना नेमत, बैठना नेमत, फिर बैठ के उठना नेमत, सोना नेमत, फिर सो के उठना नेमत, लोग मुझे सलाम नेमत, रहमत नेमत, औलाद नेमत, बेटे नेमत, दुनिया की जितनी भी नेमत है, अगर चाहते हैं ये कभी ना लुटे, या आप लुटवाना चाहते हैं, बोले इंशाल्लाह कोई नहीं चाहता, इंशाल्लाह कोई भी नहीं चाहता। तो फिर एक दुआ मेरी ये दरखास्त है, 5 औकात में पढ़ें, औकात को ज़हन नशीन रखिएगा, और औकात भी वो हैं जिनका ताय्युन हदीस में मौजूद है। पहले दुआ एक दफा याद करने की नियत से मैं आप पढ़ लें, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन ज़वालि नेमतिक, अल्लाह मैं तुझसे पनाह मांगता हूं नेमतों के जवाल में, माना ये है, ठीक। 5 औकात, पहला वक्त है कि हदीस में आता है जब दुआ अजान होती है, अजान होती है दुआएं कबूल होती हैं, अजान के बाद ये दुआ पढ़ लें, अजान की दुआ पढ़ लें, ये दुआ पढ़ लें, पर ये दुआ पढ़ लें। दूसरा वक्त जब मुर्ग बांग देता है, वो दिन को दे, सुबह दे, शाम दे। अक्सर लोग कहते हैं मुर्ग का बांग देना सुबह यूं है, दिन को नहीं। और मैं जब मुर्ग बांग देता है, हदीस में आता है वो अर्श से रहमत का दरवाजा खुलता देखता है, इसलिए हदीस में उसकी बाकायदा दुआ ही है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका। जब मुर्ग बांग दे उस वक्त ये दुआ पढ़ लें, कौन सी, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन ज़वालि नेमतिक, ठीक। 2 वाक़यात हुए, दो जगह हुई। तीसरा फरमाए जब
नमाज के लिए इकामत हो रही होती है, इकामत होती है ना जमात खड़ी होने से पहले, जब कद कामत सलाह आती है वहां जो दुआ मांगो कबूल होती है। जब मुकब्बिर कहते हैं ना कद कामत सलाह, कद कामा, जो दुआ मांगो कबूल होती है। फरमाया जब कद कामत सलाह आती है, जो दुआ मांगो कबूल होती है, उस वक्त दिल ही दिल में एक दफा मांग लिया करे, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन ज़वालि नेमतिक। कितने हो गए? कितने हो गए? 3 हो गए। चौथा वालिदैन के चेहरे को देखने से मकबूल हज का सवाब मिलता है, दुनिया का फर्मा बरदार होगा। रात एक जगह बैठा था मैं, कहने लगे वालिद साहब का खून आता था, खड़ा हो जाता था। वालिद साहब, उनका नाम आरिफ था, कहने लगे वालिद साहब मुझे कहते थे आरिफ, मैं एकदम कहा, बच्चे कहते थे बाबा क्या हुआ, दादा का खून आया। कहा बेटा वालिद का अदब कर करके अब वो पुख्तगी हो गई है, अब जहन में वो अदब बैठ गया है। जो वालिदैन के चेहरे को देख के ये दुआ पढ़ेगा, क्योंकि वो लम्हा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, और मैं कि उस लम्हे में अल्लाह कहता है मकबूल हज का सवाब मिल गया। उस लम्हे में जो बंदा ये देख के पढ़ेगा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन ज़वालि नेमतिका। कितने बंदे हो, कितने हो गए हैं? और आखिरी सुन लें बड़े गौर से, बहुत गौर से सुन लें, बहुत तवज्जो से सुन लें। कभी ना कभी आपको मौका मिले सफर का, कहीं भी, ये कराची में भी आप पल में परदेसी हो जाते हैं, परदेसी हो जाते हैं। कहाँ लंबे सफर हैं कराची के, लाहौर के, बड़े बड़े शहरों के। अल्लाह से कह दें कि अल्लाह मैं मुसाफिर हूँ, अल्लाह मैं परदेसी हूँ। मुसाफिर परदेसी की दुआएं रद्द नहीं होती। मैं तुझसे ये दुआ मांगता हूँ, ऐ अल्लाह मुझे ज़वाल नेमत से बचा। अल्लाह ज़वाल नेमत से बचाएगा। और सबसे बड़ा ज़वाल नेमत एक और भी है, आज मेरे पास रिज़्क है, मेरी नस्लें मंगती हैं, भिखारी हैं, मोहताज हैं। एक और चीज़ मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूँगा, इसको उम्मीद है कि ज़रूर तवज्जो करेंगे। पर मैं जो औरत अपने सर पर दुपट्टा रखते हुए सिर्फ आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ेगी, सिर्फ ये लफ्ज़ बस। और एक बात, जो सर पर दुपट्टा रखते हुए ये पढ़ेगी, अल्लाह पाक जल्ला शानुहु आसमान से आने वाली बलाएं, मुसीबतें, आफात, परेशानियां उससे हटाएंगी। एक, नजर बद उसको नहीं खाएगी कभी। 2, तीसरी, अल्लाह पाक जल्ला शानुहु उसको नुकरानी नहीं बनाएगा, रानी बनाएगा। सिर्फ सर पे दुपट्टा रखते हुए एक बार क्या पढ़े, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सर पे दुपट्टा रखते हुए सिर्फ एक बार पढ़े। और हैरत अंगेज तौर पे एक और अमल आपकी खिदमत में देता हूं, एक और अमल देता हूं, 7 मस्जिदों का पानी जमा करें। और इसका हवाला देता हूं, मेरे हुजूर जब बीमार हुए थे 7 कुओं का पानी जमा किया गया था। हाँ, आज आपके पास अगर 7 कुएं हो तो 7 कुओं का पानी जमा करें। अगर 7 कुएं नहीं हैं तो 7 मस्जिदों का पानी, एक बोतल, एक घूंट उधर में से, एक घूंट उसमें से, एक घूंट उसमें से, एक घूंट उसमें से, और उसके ऊपर, उस पानी के ऊपर, उस पानी के ऊपर सिर्फ 7 बार, सिर्फ 7 बार एक लफ्ज पढ़ना है, या सलाम। कितनी बार? कितनी बार? सिर्फ 7 बार बस। या सलाम, या सलाम पढ़ना है। उस पानी से, उस पे दम नहीं करना, सिर्फ पढ़ना है। उस पानी से नहाना है बढ़ाते हुए। बढ़ाने से मुराद किसी बाल्टी में वो पानी डाल दें जो आपने 7 मस्जिदों का जमा किया है। आपने दिल ही दिल में या सलामो पढ़ लिया, आप उससे नहा लें। दुनिया का कोई मरीज ऐसा है जिसकी मर्ज नहीं जाती, वो चंद बार ये अमल करे, चंद बार ये अमल करे, चंद बार ये अमल करे, मुसलसल करे, चंद बार करे, मर्ज धुल जाती है, बीमारी धुल जाती है, जादू, असरात,
بندشیں یہ چیزیں دھل جاتی ہیں اور ایسی گھل جاتی ہیں اور ایسی ختم ہو جاتی ہیں۔ 7 مسجدوں کا پانی اور دل میں صرف پڑھ لے 7 بار یا سلام۔ اور یا سلاموں کا کیا معنی ہے؟ سنیں سنیں، میں کالج میں پڑھتا تھا تو ایک صاحب نا ایسے تھے جیسے ان کی ٹانگیں لکڑی کی ہوں، بہت تیز چلتے تھے، السلام علیکم کہتے تھے۔ اور دیکھیں ہم میں سے اکثر سلام ٹھیک نہیں کرتے، بعض اوقات مجھے اپنے سلام پہ مغالطہ ہوتا ہے، میں نے بھی ٹھیک نہیں کیا، آج کے بعد میں بھی صحیح سلام کرنے کا سوچوں گا، آپ بھی سوچیں گے۔ اصل اور صحیح سلام ہے السلام علیکم، کیا ہے؟ اچھا وہ سب کو ایسے السلام علیکم کہتے تھے، ہر بندے کو، اپنا دیوانہ بیگانہ کوئی بھی۔ سال زندگی، میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ ہر بندے کو سلام کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اب وہ راز سن لیں، ذرا غور سے سن۔ کہنے لگا میرے اوپر سے ٹرک گزر گیا، ٹانگوں میں سے بچ گیا، ٹانگیں چورا چورا ہو گئی۔ کئی دنوں کے بعد ہوش آیا، مجھ سے کہنے لگا آپ یہاں دستخط کریں، آپ کی دونوں ٹانگیں کاٹنی پڑیں گی، ساری عمر کے لیے ٹانگیں لٹکتی رہیں گی، ختم ہو چکی ہیں ہر چیز۔ کہا میں کبھی اپنی ٹانگیں کاٹنے نہ دوں گا، لٹکتی رہیں لٹکنے دوں گا، میں کبھی نہیں کاٹنے دوں گا، کبھی نہیں کاٹنے دوں گا۔ کہا میری ٹانگیں زخم ٹھیک ہوئے، گھر پڑا رہتا تھا، چیونٹیاں کھا جاتی تھی میرے جسم کو، مکھیاں بیٹھتی تھی، مجھے پتہ نہیں چلتا تھا۔ کئی عرصے کے بعد ایک کوئی سیانے جاننے والے آئے، کہنے لگے تو اپنی جو ہے ویل چیئر پر بیٹھ کر دروازے کے سامنے بیٹھ جا اور جو بھی آئے اس کو سلام کر۔ پھر جو راز بتایا نا، کہا وہ راز جا کے دل کو لگا، وہ راز آپ بھی سن لیں۔ کیا پتا کوئی خضر ہو، اس نے تجھے کہا السلام علیکم، اللہ تجھ پہ سلامتی بھیجے، اور سلامتی سے مراد ہے تیری ٹانگیں ٹھیک ہو جائیں، تیرا جسم ٹھیک ہو جائے، اور سلامتی سے مراد تیری بیماریاں ختم ہو جائیں، اور سلامتی سے مراد تجھ پہ عذاب نہ آئے، بلائیں نہ آئیں، ڈکیٹی نہ پڑے، قتل و غارت نہ ہو، حملہ نہ ہو، اور تیری عزتوں کا کوئی دشمن نہ ہو، اور سلامتی سے مراد تجھ پہ دشمن کا، جادو کا، جنات کا، پریشانیوں کا، مشکلوں کا، نظر بد کا وار نہ ہو، اور سلامتی سے مراد کوئی حاسد، کینہ پرور، منتقم کا تیرے اوپر کوئی دشمن کا وار۔ یہ سلامتی جو تجھے سلامت کر دے، تجھے رحمت دے دے، تجھے عطا دے دے، تجھے خوشیاں دے دے، تجھے خوشحالیاں دے دے، تجھ پہ رحمتیں نچھاور کر دے، اور تجھ پہ نعمتیں ہیں تو نہ چھینے، عطائیں ہیں تو نہ چھینے، یہ سب سلامتی کے مفہوم اور معنوں میں چیز آتی ہے۔ کہا تو ایسا کر، سلامتی کہے السلام علیکم، سب کو کہے، سب کو کہے جو گزرے۔ کہا میں نے یہ کہنا شروع کر دیا، کچھ ہی مہینے، کچھ ہی ہفتوں میں میں نے محسوس کیا میرے جسم میں ہلکی ہلکی جان آ رہی ہے۔ اب مکھی بیٹھتی تھی تو احساس ہوتا تھا، چونٹی کاٹتی تھی تو احساس ہوتا تھا۔ کہا میرے جسم میں جان آ رہی۔ میرے خیال آیا یہاں لوگ تھوڑے آتے ہیں، آگے چوراہا ہے، وہاں میری کرسی رکھ دو۔ چوراہے میں بیٹھ کے میں نے کرسی رکھی، تقریباً 9 مہینے میں لوگوں کو سلام کرتا رہا، حتیٰ کہ ایک وقت آیا میں واکر سے چلنا ہوا، ایک وقت آیا بیساکھیوں سے چلنا ہوا، ایک وقت آیا اب میری چال کو کوئی چل نہیں سکتا۔ کیا پتا جس پہ آپ سلامتی بھیج رہے ہیں وہ جب سلامتی لوٹاتا ہے، وعلیکم السلام، جب سلامتی لوٹاتا ہے، کیا پتا اللہ کا کوئی محبوب ہے، کوئی غوث ہے، کوئی کلندر ہے، کوئی نقیب ہے، کوئی نجیب ہے، کوئی ابرار ہے، کوئی ولی ہے، کوئی صادقین میں سے ہے، کوئی صالحین میں سے ہے، کوئی عابدین میں سے ہے، کون ہے؟ میری آپ کی نظروں میں اس مجمع میں بیٹھنے والا ایسا بندہ جن کو ہم نہ جانے نہ پہچانے نہ ہاتھ ملائیں، پر فرمایا تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ کوئی ایسا ضعیف، کمزور، غریب بے حیثیت بیٹھا ہے اس مجمع میں، اور جب کہتے ہیں نا آمین، اللہ کہتا ہے فرشتوں اس کی آمین کو قبول کرو، اور اس کی وجہ سے سارے مجمع کی آمین قبول کرو۔ کیا پتا آپ کسی کو سلام کریں اور وہ لوٹائے آپ کا جواب، جب لوٹائے گا تو آپ کا کام بن جائے گا۔ کہا میرے سلام کی وجہ سے آج میں اتنا تیز چلتا ہوں، ٹانگیں وہی ہیں، الٹی سیدھی ٹانگیں، غیر متوازن ٹانگیں میں نے خود دیکھی، غیر متوازن ٹانگیں، وہ چلتا تھا السلام۔ مجھے کہنے لگا جس سلام کی وجہ سے میں یہاں پہنچا ہوں اس سلام کو چھوڑ دوں؟
जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, आपने हाथ में तस्बीह पकड़ी हुई है, इतने बड़े मकाम पे पहुंचे हैं, फरमाया जिस तस्बीह की वजह से इतने बड़े मकाम पे पहुंचा उस तस्बीह को छोड़ दूं फिर? 7 मस्जिदों का पानी, बात एक चलती है उसमें और पैकेज भी निकल आते हैं, चलो भला हो जाता है। 7 मस्जिदों का पानी, और हर मस्जिद के पानी इकट्ठा कर ले और फिर उसको क्या पढ़े 7 बार, या सलाम दिल में पढ़ ले, उस पे फूके नहीं, और उसके बाद उस पानी से मुसलसल नहाएं। उसी पानी से सारा घर नहा सकता है। 2 घूंट उस बाल्टी में डाल दें, 2 उसमें डाल दें, 2 उसमें डाल दें, उसी एक बोतल को फिर भर के ले आए। ये अमल आपके लिए बहुत महबूब है, ये अमल आपके लिए बहुत लाजवाब है, और इस अमल की आपको बहुत तासीर मिलेगी।